Morning, media students. Today's class we deals with the Block-2 Unit-2 different strategies in English language teaching. Here in this chapter, we have to deal with what do you mean by ELT? What are the different approaches related to ELT? How can we enhance English language learning and language through literature? How English literature benefit the additional proficiency in language learning? And what are the strategies we have to incorporate literature into language lessons? So now we are English literature students. We have to learn how literature incorporate into language lessons and what are the classroom practices for teaching different learning factors. There are different types of learners. We have to learn about different types of learners, like such as visual learners, auditory learners, kinesthetic learners, then read and write learners, etc. And there is some important factors like what do you mean by motivation? What are the different kinds of motivation, like internal motivation and external motivation? And there are some paragraph questions like what do you mean by self-efficacy? What do you mean by prior knowledge or prerequisites? What are the different types of learning disabilities? And then we have to learn important section, that is teaching aids, the different teaching aids that we use in classrooms. What are the digital language learning platforms nowadays we used? And what is the difference between online dictionary and translation tools? And what are the important mobile language learning apps, virtual classroom importance, etc. So these are the things that we have to discuss in this chapter, and here is the first part of the class. Now we have to start different strategies in English language teaching. Now, English language teaching, or ELT, is an essential field of study as English has become a global language. Over 1.5 billion speakers worldwide. And it is considered as a global language. It is considered as a worldwide language. It is considered as the window of language. Okay, window to the world, etc. And the field of ELT is vast, and there are numerous approaches and methods and strategies that educators can use to teach English. Now, we consider English as a global language, and there are numerous approaches, methods, and strategies arising for the educators to develop proficiency in language level to the students, to achieve proficiency language level to the students. And here in this chapter, we have to deal with these kind of approaches, methods, and strategies. Now, there is an important part. You have to underline this. What do you mean by language acquisition? There is a distinction between language learning and language acquisition. Okay, you have to underline language acquisition is the process of learning a language and occurs naturally through exposure to the language in daily life. Just as a child learns his or her mother tongue from his very early childhood, that thing is called language acquisition. ഓക്കെ, ഒരു കുഞ്ഞിന് അത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടുമൊക്കെ ആരും പഠിപ്പിക്കാതെ തന്നെ സ്വന്തമായി വേർഡ്സുകളും ഗ്രമാറ്റിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസും സ്വന്തമായിട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നില്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒക്കെ പുതിയൊരു ലാംഗ്വേജ്, നമ്മൾ ഹിന്ദിയൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്, ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ, അറബിക് ഒക്കെ. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ന്യൂ ലാംഗ്വേജിനാണ് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ആർ ബോതേർഡ് അബൌട്ട് ദ വേർഡ്സ്, വി ആർ ബോതേർഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, വി ആർ ബോതേർഡ് അബൌട്ട് ദ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചറൽ പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷനിൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും കോൺഷ്യസ് അല്ല. വി ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ വറീഡ് അബൌട്ട് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഗ്രമാറ്റിക്കൽ പാറ്റേൺ ഓർ ഈവൻ ദ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ.
ഗ്രാജുവലി അത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മളെ ക്ലിയർ ആക്കി വിടുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സംസാരത്തിലൂടെ ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ എറേഴ്സ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. So, language acquisition is the natural process of learning a language, while language learning is the conscious process of learning a new language other than the mother tongue. In contrast, language teaching involves instructing learners in a systematic and structured way. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടും പുതിയ തരത്തിൽ ലേണേഴ്സിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. And here, there are various approaches to language teaching, including grammar translation approach, underline audio-lingual approach, communicative language teaching approach, task-based language teaching approach, etc. കാലക്രമേണ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പല മെത്തേഡ്സുകളായിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്രോച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇന്നത്തെ കാലത്തില്ല. ഓക്കെ, പിന്നീട് ഓഡിയോ ലിങ്ക് അപ്രോച്ച് വന്നു, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് അപ്രോച്ച് വന്നു, ടാസ്ക് ബേസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് അപ്രോച്ച് വന്നു, ഒരുപാട് അപ്രോച്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കാലത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് ഓരോ അപ്രോച്ചുകളും മെത്തേഡ്സുകളും സ്ട്രാറ്റജീസുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ്? ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്ട്രെങ്തൻ ദ language learning process. Each approach has its strengths and weakness, and educators must choose and most appropriate approach based on learners' needs, abilities, and learning styles. ഓരോ ലാംഗ്വേജ് അപ്രോച്ചിനും ഓരോ സ്ട്രാറ്റജിക്കും അതിൻ്റെതായ സ്ട്രെങ്തും വീക്ക്നെസ്സും ഉണ്ട്. ലേണേഴ്സിന്റെ നീഡ്സ് അനുസരിച്ച്, അവരുടെ എബിലിറ്റീസ് അനുസരിച്ച്, അവരുടെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് അനുസരിച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഏത് അപ്രോച്ചാണോ അത് സ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഏജ്, പ്രൊഫഷൻസി ലെവൽ ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ, കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഇതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ അപ്രോച്ചസിൽ ലെസൺ പ്ലാനുകൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കാലക്രമേണ ലേണേഴ്സിന് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ച് വരത്തക്ക വിധത്തിലാണ് ഓരോ ലെസൺസുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ എന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ ഇസ് ദ നാച്ചുറൽ വേ ഓഫ് ലേണിംഗ് എ ലാംഗ്വേജ് without any kind of a consciousness, അല്ലെങ്കിൽ without any kind of conscious effort എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അന്നേരം അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ there are different types of approaches: audio lingual approach, communicative approach, then grammar translation approach, task based learning approach. Next, we have to deal with the ELT or English language teaching. അന്നേരം നമുക്ക് ചോദിക്കാം, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ELT or English language teaching? അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. പറയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതിയിടുക. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ELT എന്ന് നമുക്ക് 1 മാർക്കിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ELT or English language teaching is a vast field encompassing various methods and approaches for teaching English as a second language or foreign language. ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടോ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സിനെയും അപ്രോച്ചസിനെയും കളക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ELT അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അന്നേരം അത് മാത്രം ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. ഇത് ഈ ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സ്വാധീനം, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളും പല രാജ്യങ്ങളിലും പല മെത്തേഡ്സുകളിലൂടെ ELT ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. There are different strategies in ELT, including range of teaching methods, materials, activities designed to make language learning engaging, effective, and enjoyable for students. ഇനി നമുക്ക് 2 തരം അപ്രോച്ചസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ELT എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ELT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് അപ്രോച്ചസ് ഫോർ ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്, ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ സെക്കൻഡ് ഓർ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 അപ്രോച്ചസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അപ്രോച്ചും ടാസ്ക് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അപ്രോച്ച്? എന്താണ് ടാസ്ക് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച്? കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് emphasizes the importance of communication as the main goal of language learning. And in communicative language teaching, learners are encouraged to interact with each other through activities such as discussions, role plays, and group work.
The focus is on developing students' ability to use language in real-life situations rather than on rote memorization of grammar rules and vocabulary. ഇത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ലേണേഴ്സിന് പരസ്പരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കും. ഡിസ്കഷൻസ്, റോൾ പ്ലേസ്, ഗ്രൂപ്പ് വർക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുവഴി ഇവരുടെ എബിലിറ്റി റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇവരുടെ എബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അന്നേരം പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ്, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് P1 പ്ലസ് P2 പ്ലസ് P1 പ്ലസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ റൂൾസുകൾ റോട്ട് മെമ്മറൈസേഷൻ ടെക്നിക്കുകളോ ഒന്നുമില്ല. ഹിയർ ഇൻ ദ communicative approach, they are not at all bothered about the grammatical rules. ഓക്കെ, ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ടെൻസസോ പാസ്റ്റ് ടെൻസോ ഇതിനെപ്പറ്റി അവർ bothered അല്ല. അവരുടെ ആ ഒരു മനസ്സിലുള്ള ഐഡിയ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാനാണ് അവർ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സ്റ്റട്ടറിങ് സ്റ്റാമറിങ് ഒക്കെ മാറ്റാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെയർ ബൈ ദേ ഹാവ് ടു ഗ്രാജുവലി ഇംപ്രൂവ് ദെയർ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ റൂൾസ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദെയർ വൊക്കാബുലറി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വൊക്കാബുലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആ വേർഡ്സിന്റെ മീനിങ് കൂടി അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ we can claim it as a vocabulary. Otherwise, we can say it is a word. Okay, ഇത് ഇത്രയുമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ദിസ് മെയിൻ ഗോൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ഈസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ടാസ്ക് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ELT include task-based learning, underline, which task-based learning focus on providing students with a range of tasks they can perform using the language they are learning, and content-based instruction, which integrates language learning with teaching other subjects such as history, science, or literature. അന്നേരം ഇവിടേക്ക് വരുമ്പം ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ച് ടാസ്കുകൾ കൊടുക്കാണ്. അന്നേരം ഈ ടാസ്കുകൾ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ലെസൺ പ്ലാനുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവരണം. കുറച്ച് കണ്ടന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണം. അതിനുശേഷം ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് ടീച്ചർ വായിക്കുന്നു, കുട്ടികൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുട്ടികളോട് അത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആവും, സയൻസ് ആയിരിക്കാം, ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരിക്കും, എന്നിവ. ഇപ്പം ടീച്ചർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീച്ചർ പറയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് തരം ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗാൽവനൈസേഷൻ ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഗാൽവനൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, രാഹുൽ എണീറ്റ് വന്നിരുന്ന ഗാൽവനൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഇവർക്കൊന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അവിടെ കുട്ടി ഒരിക്കലും ആ സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, അവൻ ആ ടാസ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവൻ പറയുന്നുണ്ട് this is the process. Through this process, we have to go through these kind of methods, and in this step 1, we have to prepare these kind of materials. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവൻ ചെയ്യുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അവൻ്റെ ഉള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള വിധത്തിൽ നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചറിലും സയൻസിലും ഹിസ്റ്ററിയിലും ഒക്കെ ടാസ്ക് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചുകൾ കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രാമ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റുഡൻസിനെ വിളിച്ചിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സുകളായിട്ട് അതിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. ദേ ഹാവ് ടു ഇനാക്ട് ദ ഡ്രാമ ഓൺ ദ ക്ലാസ്. അങ്ങനെ അതും ടാസ്ക് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചാണ് വരുന്നത്. അന്നേരം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ what do you mean by ELT, what are the different approaches of ELT, like a communicative approach, then task based approach. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ടീച്ചിങ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ത്രൂ ലിറ്ററേച്ചർ. ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ടീച്ചിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ത്രൂ ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് an approach to language education that has been gaining popularity in recent years. This approach involves using literature as such as the novels, poems, and plays as a primary source of material for language learning. The goal is to provide students with authentic and engaging
context for language learning will also helping them to develop their critical thinking, analytical and communication skills. അന്നേരം ടീച്ചിങ് നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്ര പോപ്പുലർ ആയെന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നോവൽസ്, പോയിംസ്, പ്ലേസ് ഇതൊക്കെ പ്രൈമറി സോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം ഇതൊക്കെ ഒതന്റിക് മെറ്റീരിയൽ, ഒതന്റിക് മീൻസ് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിലുള്ളതാണ്. കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവനക്ക് ആ ഒരു കണ്ടന്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ ഇമാജിനേറ്റ് ചെയ്യാനും അവനക്ക് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ അവർക്ക് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ബെറ്റർ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെയർ ബൈ ദേ ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്. അവന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തന്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്, റിയൽ ലൈഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ലാംഗ്വേജിലും ലിറ്ററേച്ചറിലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ earlier it was more focused on literary analysis and interpretation, but now it is more geared through the development of language skills. Today the focus is on using literature to teach grammar, vocabulary and language structure. This approach is based on belief that language and literature are inextricably linked and that studying literature can greatly enhance language learning. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കാനും വൊക്കാബുലറി പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി അനാലിസിസിനും ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ലിറ്ററേച്ചർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരു പോയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ലിറ്റററി അനലൈസ് ചെയ്യുക, അതിനെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്യുക, ഇതിനാണ് അന്നൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല. ഒരു പ്രോ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇഡിയംസ്, ഫ്രേസസ്, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഗ്രാമർ, അതിൻ്റെ അകത്ത് വൊക്കാബുലറി, അത് ആക്റ്റീവ് ടെൻസിലാണോ പാസീവ് ടെൻസിലാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റൈല്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചർ, ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡിൽ ടാസ്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Then the use of literature in language teaching offers several advantages. It provides a rich source of authentic language material which is more engaging and interesting than traditional textbook content. Literature also provides a context for language use, allowing students to develop their language skills in meaningful and relevant ways. Additionally, literature can help build critical thinking skills by encouraging students to analyze and interpret a text and form their own opinions and perspectives. അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ദി യൂസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്. ഓക്കെ, ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴി ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഈ ഒത്തന്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒത്തന്റിക് മീൻസ് വീണ്ടും പറയുന്നത് റിയൽ ലൈഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാനും അവരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ കണ്ടന്റ്, നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ട് പറയുന്ന പോലുള്ള ട്രഡീഷണൽ കണ്ടന്റ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെയർ ബൈ ദേ ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ദെയർ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഇൻ മീനിങ് ഫുൾ ആൻഡ് റെലവൻറ്റ് വേസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം കണ്ടംപററി സിനാരിയോയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ, അതിനെപ്പറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒക്കെ കുട്ടിക്ക് അറിയാവുന്ന അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കുട്ടി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ 1983 വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച്ചും 1997 വരൾച്ചയെക്കുറിച്ചും അല്ല കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുന്നത്. കണ്ടംപററി സിനാരിയോയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കുട്ടികളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയും കുട്ടികൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരെ ക്രിട്ടിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യാൻ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. However, teaching English through literature is not without its challenges. It requires teachers to have a deep understanding of literature and a sound knowledge of language teaching principles. It also requires careful selection of appropriate text as well as the use of effective teaching strategies to engage students and foster language learning. അന്നേരം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാലും നമ്മളുടെ ELTയിൽ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. കാരണം ELT പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകന് ഒരു ഇൻഡെപ്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും സൗണ്ട് നോളജ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെയർഫുള്ളി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇഫക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉപയോഗിക്കണം. ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും നീഡ്സിനും അവരുടെ എബിലിറ്റീസും അനുസരിച്ച് അതിനെ കേറ്റർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സും സ്ട്രാറ്റജീസും അപ്രോച്ചസും ആയിരിക്കണം അധ്യാപകൻ എടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസിനെ എൻഗേജ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതാണ് അധ്യാപകൻ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക.
Challenge എന്ന് പറയുന്നത് it requires the teachers to have a deep understanding of knowledge, then sound knowledge of language teaching principles, careful selection of appropriate texts, as well as the implementation of effective teaching strategies to engage students and foster language learning. ദെൻ എന്നിരുന്നാലും ഈ പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസും ഈ പറയുന്ന ചലഞ്ചസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രൊവൈഡിങ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് an authentic and engaging content context for language learning can help foster a love of literature and language while developing important language skills essential for success in academic and professional settings. നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഒതന്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് സ്കിൽസുകളായിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ലിറ്ററേച്ചറിനോട് ഒരു അടുപ്പം തോന്നുകയും ലാംഗ്വേജ് കാലക്രമേണ അവർ അതിലൂടെ പഠിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ പിൽക്കാലത്ത് പിന്നെ അവർക്ക് അക്കാഡമിക്കലായിട്ടും പ്രൊഫഷണലായിട്ടും ഒക്കെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ലിറ്ററേച്ചർ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് യൂസിങ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്. അന്നേരം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ടീച്ചിങ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ത്രൂ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ടീച്ചർ നേരിടുന്ന ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് യൂസിങ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്. There are numerous benefits of using literature in language teaching. അത് ഓരോ പോയിന്റ്സുകളായിട്ട് ഓരോ പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ്ലി ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. Firstly, literature exposes learners to various language structures and vocabulary. Reading novels, poems, and plays exposes learners to various grammatical structures, idioms, and expressions not commonly found in textbooks. അന്നേരം അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റൈൽസ്, സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, വൊക്കാബുലറി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോ റൈറ്റേഴ്സിനും അവർ കോയിൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വേർഡ്സുകൾ, അവരുടെ പുതിയ പുതിയ സ്റ്റൈൽ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് റീഡർ അഡാപ്റ്റ് ആവും. ഇങ്ങനെ നോവൽസുകളും പോയംസും പ്ലേസും ഒക്കെ നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുന്ന വഴി അല്ലെങ്കിൽ അത് റീഡ് ചെയ്യുന്ന വഴി അവരുടെ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അവരുടെ ഇഡിയംസ്, ഫ്രേസസ്, എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഗ്രാബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾക്കുള്ളിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതുവഴി നമ്മുടെ റീഡിംഗ് സ്കില്ലും റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ലും ഒക്കെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. As a result, learners can expand their language knowledge and develop their language proficiency. So, first benefit is literature exposes learners to various language structures and vocabulary and thereby enhance their grammatical pattern, idioms, phrases, and thereby enhance their reading and writing skills. Then second is literature is an effective tool for developing critical thinking skills. സോ നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലിറ്ററേച്ചർ. Literature encourages learners to analyze and interpret text, identify themes, evaluate author's message. By doing so, learners can develop critical thinking skills such as analysis, evaluation, synthesis, essential for language learning and academic success. Literature also exposes learners to different perspectives and cultures, which can help them to develop empathy and tolerance towards others. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽസിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലിറ്ററേച്ചർ കൂടുതലും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനും മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല, റൈം സ്കീം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സുകളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ക്രിട്ടിക്കലി നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അനാലിസിസും ഇവാലുവേഷനും സിന്തസിസും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ റഷ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചൈനീസ് ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ സംസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ സൊസൈറ്റിയൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ കുറിച്ചും ലെവലിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അന്നേരം അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയായിട്ട് ലിറ്ററേച്ചറിനെ നമുക്ക് കാണാം. Thirdly, literature promote language learning in a fun-filled and engaging way. Underline. അന്നേരം കൂടുതലും ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ഒരു ഫൺ-ഫിൽഡ് എൻഗേജിങ് വേ, ഈ പറയുന്ന മൊണോട്ടണസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ പാറ്റേൺ ഒക്കെ വിട്ടിട്ട്
വളരെ എൻഗേജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൺഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ കൂടെ ലാംഗ്വേജ് ലേൺ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലിറ്ററേച്ചർ. Unlike traditional language teaching methods, literature can make language learning more enjoyable and entertaining. Literature provides learners with a rich source of content that can capture their interest and imagination. By using literature in language learning. Teachers can create a more dynamic and interactive learning environment to motivate learners and increase their engagement in learning. അന്നേരം മൂന്നാമത്തെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോട്ട് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ഇൻ ഫൺ ഫിൽഡ് ആൻഡ് എൻഗേജിങ് വേ. പണ്ടത്തെ പോലുള്ള ആ ഒരു ഗ്രമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ട്രഡീഷണൽ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്, എൻജോയബിൾ ആയിട്ട് എന്റർടൈനിങ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഒരുപാട് ഒതന്റിക് റിസോഴ്സസ് തന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലിറ്ററേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Fourthly, literature is a great source of cultural knowledge. Literature gives learners a window into the culture, history, and society of the language being studied. By reading literature, learners can gain a deeper understanding of values, beliefs, and traditions of the culture that produce the literary work. This can help learners to develop cross-cultural understanding, which is essential for effective communication and collaboration in a globalized world. So, ഈ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ, ലിറ്ററേച്ചർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ നോളജ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ദേശത്തിന്റെ കഥകൾക്കും ഓരോ ദേശത്തിന്റെ സാഹിത്യത്തിനും അതിൻ്റെതായ കൾച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പറയുന്ന ഒരുപാടുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ റഷ്യൻ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്താലും, അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്താലും, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്താലും, കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്താലും, എല്ലാ ആഫ്രിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്താലും അവരുടെ എല്ലാ സാഹിത്യം എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൾച്ചറിനെയാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ കൾച്ചറിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി മനസ്സിലാക്കാനും അവരെക്കുറിച്ച് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ വാല്യൂസ്, ബിലീഫ്സ്, ട്രഡീഷൻ ഇതിനൊക്കെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും കഴിയാനും അങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് കൾച്ചറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ലേണേഴ്സിന് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മളുടെ ഭാഷാ പഠനത്തിന് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ലേണേഴ്സിലേക്ക് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു കൊളാബറേറ്റഡ് വെർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് വേൾഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. ഓക്കെ, അന്നേരം ഈ 4 ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. അന്നേരം ഈ 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ്ലി ലിറ്ററേച്ചർ എക്സ്പോസസ് ദ ലേണേഴ്സ്. Firstly, literature exposes the learners to various language structures and vocabulary. Secondly, literature is an effective tool for developing critical thinking. Thirdly, literature promotes language learning in a fun-filled, engaging way. And fourthly, literature is a great source of cultural knowledge. Here in this passage, we have to summarize all this. And thus, benefits of using literature in language teaching are numerous. Literature exposes learners to various language structures, vocabulary, promote critical thinking skills, make language learning more enjoyable and engaging, provide learners with cultural knowledge. Therefore, language teachers should consider incorporate literary books into their teaching material to help students to achieve language proficiency and develop critical thinking skill. അന്നേരം ഇവിടെ തൊട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ എക്സ്പോസസ് തൊട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കില്ല് വരെ നിങ്ങളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറൈസ്ഡ് വെർഷൻ ആണ് അത്. ഇനി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ടു ലാംഗ്വേജ് ലെസൺസ്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ലെസൺസിൽ ഈ പറയുന്ന ലിറ്ററേച്ചറിന് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? So following are some methods to incorporate literature into language learning, language teaching sessions. First, pre-reading activity. പല സെഷൻസുകളിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. പ്രീ-റീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഡ്യൂറിങ് റീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പോസ്റ്റ് റീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ 3 ലെവൽസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ലെസൺസിൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. First, a pre-reading activity. Introduce the text and its context and activate the learner's prior knowledge and interest. This can include brainstorming, discussion and prediction activities. Already നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻസ്റ്റോമിങ് എന്താണ്, ഡിസ്കഷൻ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ലിസണിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വയ്യ.
ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എൻകറേജ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു തിങ്ക് ക്രിയേറ്റീവ്ലി ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ഐഡിയാസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ നമ്മൾ അവരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഐഡിയാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെയാണ് ദാറ്റ് ടെക്നിക് ഈസ് കാൾഡ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്. ഓരോ വട്ടം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അന്നേരം what do you mean by brainstorming? Brainstorming encourages the students to think creatively and generate ideas based on the information. ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് ഐഡിയാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു മുൻധാരണ, ഒരു പ്രെജുഡിസ് അല്ല, ബട്ട് അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഹിന്റുകൾ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് പ്രീ റീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലേണേഴ്സിന്റെ പ്രയർ നോളജിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നു, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നു, അവരുമായിട്ട് ടീച്ചർ ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസ്കഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അവരൊരിക്കലും എൻ്റെ എങ്ങനെ വരാം, ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡിക്ഷനിലൂടെ ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നു. Then during reading activities, encourage learners to read actively and engage the text. This can include vocabulary development, comprehension questions, and literary analysis of the text or the activities. ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു പ്രോസ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടീച്ചർ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ന്യൂ വേർഡ്സ്, നിയോളജിസംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ടീച്ചർ അതിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, കുട്ടികൾ അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു, കുട്ടി അത് വായിക്കുന്നു. ഓരോ അല്ലെങ്കിൽ 2-3 പാരഗ്രാഫിന് ശേഷം കുട്ടികളോട് ടീച്ചർ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു. കുട്ടി അത് ആക്റ്റീവായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി അതിനുള്ള മറുപടി പറയുന്നു. ഓക്കെ, കുട്ടി അത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി അത് ആ പാസേജിലൂടെ വീണ്ടും റീഡ് ചെയ്യുന്നു, കുട്ടി അത് കണ്ടെത്തുന്നു, പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ പല മെത്തേഡ്സുകളിലൂടെ, കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ, വൊക്കാബുലറി ഡെവലപ്മെന്റും ലിറ്റററി അനാലിസിസും ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവന് ഒരു പോയമാണ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഒരു ഫസ്റ്റ് 2 സ്റ്റാൻസ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടീച്ചർ കുട്ടിയോട് പറയാണ്, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റൈം സ്കീം എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ 2 സ്റ്റാൻസയിലെ റൈം സ്കീം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കുട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. കുട്ടികൾ അവരുടെ പ്രയർ നോളജ് ഇവിടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടിയോടേക്ക് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഈ ഒരു 2 സ്റ്റാൻസ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ലിറ്റററി ഡിവൈസ് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി ടെക്നിക്ക് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്, അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് കുട്ടികളുടെ ചോദിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന ഡ്യൂറിങ് റീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ്. ഓക്കെ, then post-reading activity encourage learners to reflect on and respond to the text. This can include writing activity, discussion, critical thinking exercises, etc. ആ ഒരു പാറ്റേൺ അതൊക്കെ ഡ്യൂറിങ് റീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടീച്ചർ കുട്ടികളുടെ ചോദിക്കുകയാണ്, വെദർ യു ആർ എഗ്രി ടു മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഓർ നോട്ട്. ടീച്ചർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ടീച്ചർ പറയാണ്, വെദർ യു എഗ്രീഡ് ഇറ്റ് ടു മീ ഓർ നോട്ട്. നിങ്ങൾ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ? യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു 120 വേർഡ്സിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക, ഇല്ലെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു 120 വേർഡ്സിൽ എഴുതുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടംപററി സെനാരിയോ നിലനിർത്തി ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്തെ ബന്ധുതാവാക്കി ഈ ചൈൽഡ് ലേബറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചൈൽഡ് അബ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഇതിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു എസ്സേ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവരിക. സോ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് പോസ്റ്റ് റീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ്. സോ ഇത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ലാംഗ്വേജ് ലെസൺസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അന്നേരം പ്രീ റീഡിങ്, ഡ്യൂറിങ് റീഡിങ്, പോസ്റ്റ് റീഡിങ്. പ്രീ റീഡിങ്ങിലാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്, ഡിസ്കഷൻ, പ്രൊഡിക്ഷൻ, പ്രയർ നോളജ് ആക്ടിവേഷൻ, ലേണറിന്റെ പ്രയർ നോളജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഡ്യൂറിങ് റീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിലാണ് വൊക്കാബുലറി ഡെവലപ്മെന്റ്, കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലിറ്റററി അനാലിസിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് റീഡിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റൈറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഡിസ്കഷൻ, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്. Okay, next is examples of using literature. ഇത് നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമല്ല,
നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ലിറ്ററേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസുകളിലൂടെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് കൂടുതലും കുട്ടികൾക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് കൊടുക്കാം. അവരുടെ റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നോവൽസ് ഒക്കെ ആണെന്നുള്ളത് അഡ്വാൻസ്ഡ് റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഷോർട്ട് നോവൽസുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പോയിട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവരുടെ ലിസണിങ് സ്കില്ല്, സ്പീക്കിംഗ് സ്കില്ല്, റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ല് ഇതൊക്കെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ ലിറ്റററി ഡിവൈസസ്, ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ്, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമാജിനേഷൻ, മീനിങ്സ് റിസൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, ഇതൊക്കെ ഇന്റോണേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുവാനൊക്കെ നമുക്ക് പോയിട്രി കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ പോയിട്രിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് സെഷൻ. Then നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂം പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ്, ലേണർ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ക്ലാസ് റൂം പ്രാക്ടീസസ്. ക്ലാസ് റൂം പ്രാക്ടീസ് ടീച്ചിങ് is an important part of becoming an effective teacher. One of the most important aspects of effective teaching is understanding and responding to different factors affecting learning process. ഓരോ പ്രോസസ്സിലും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെ ലേണർ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെയാണ് അവിടേക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് റൂം പ്രാക്ടീസിൽ ടീച്ചർ ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. Here in this section, we have to focus on learner factors and how teachers can address them to support effective learning styles. ഓരോ ലേണേഴ്സിനും അവരുടേതായ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസുകളും അവരുടേതായ ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസും ആയിരിക്കും ഉണ്ട്. അന്നേരം ഈ ലേണിംഗ് ഓരോ ലേണേഴ്സിൻ്റെയും നീഡ്സിനെ കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം ഓരോ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അന്നേരം ഓരോ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Learners have different learning styles include visual, auditory, and kinesthetic. Teachers should consider learners' preferred learning styles when planning and delivering lessons. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കാണും. വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് കാണും, ഓട്ടറി ലേണേഴ്സ് കാണും, കിനസ്തെറ്റിക് ലേണേഴ്സ് കാണും. അന്നേരം ഇവരെയൊക്കെ പാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത്. എന്നിരുന്നാലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിക്സഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഉണ്ടാകുക. ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് റെഫേഴ്സ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഇൻ വിച്ച്, ഇതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ചോദിക്കാം what do you mean by learning style, what are the different types of learning style എന്ന് ചോദിക്കാം. Okay, learning style refers to different ways in which learning individual process, understand and remember new information. There are several different models of learning style. Still, the most commonly used model was developed by Neil Fleming, which includes the following four styles. ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ അവരെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും അവരെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും അവർ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇൻഫർമേഷൻ റിമെമ്പർ ചെയ്യാനും വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ്, വേസിനെയാണ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഓരോരുത്തരും യുണീക്കായിട്ടായിരിക്കും അത് ഉണ്ടായിരിക്കുക. നീൽ ഫ്ലമിംഗ് മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മോഡലിൽ നീൽ ഫ്ലമിംഗ് 4 തരത്തിലുള്ള ലേണേഴ്സിനെ അദ്ദേഹം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ്, ഓട്ടറി ലേണേഴ്സ്, കിനസ്തെറ്റിക് ലേണേഴ്സ്, റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലേണേഴ്സ്. വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ലേൺ ത്രൂ സീയിങ് ആൻഡ് ഒബ്സർവിങ്. അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം, കണ്ട് പഠിക്കണം. അവർക്ക് കണ്ട് തൊട്ടും പഠിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം. ഓട്ടറി ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ പ്രിഫർ ലേണിംഗ് ത്രൂ ലിസണിങ് ആൻഡ് ഹിയറിങ്. അവർക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. ലെക്ചേഴ്സ്, ഡിസ്കഷൻസ്, ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ്സ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സിൽ വരുമ്പം അവർക്ക് കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ ഡയഗ്രാംസ്, ഇമേജസ്, വീഡിയോസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപഠിക്കാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. അന്നേരം ഈ വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സിന് കൊണ്ടുവന്ന് പോഡ്കാസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് കൂടുതലും കണ്ടുപഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി കിനസ്തെറ്റിക് ലേണേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ പ്രിഫർ ലേൺ ത്രൂ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ്. അവർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അവർക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സുകൾ, റോൾ പ്ലേസ്, ഫിസിക്കൽ ടാസ്കുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. ഈ പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, സ്കൾപ്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ, അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ, ഇവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കിനസ്തെറ്റിക് ലേണേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ.
Then read and write learners prefer learn through read and writing. They learn best through reading textbook, taking notes and writing essays. അന്നേരം ഇങ്ങനെയുള്ള റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മനസ്സിലാവും. അവർക്ക് തന്നെ നോളജിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. അവർ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് അവർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവർ ടെക്സ്റ്റിന്റെ അടിയിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും. ഇവർ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താലും ശരി, ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കും. നോട്ട് മേക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും. ഇവർ ബാക്കിയുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയും ടെക്സ്റ്റ് ഫുള്ള് വായിച്ചും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലേണേഴ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള 4 ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് നീൽ ഫ്ലെമിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലിലാണ് അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷ്വൽ, ഓട്ടറി, കിനസ്തെറ്റിക്, read and write learners. Next is it is important to note that learning styles are not mutually exclusive. Okay, ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. It is now important to note that learning styles are not mutually exclusive and individuals may have a combination of different styles that work best for them. Understanding one learning style can help individuals to optimize their learning by selecting the most appropriate study methods and techniques. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലേണറിന് ചിലപ്പോൾ വിഷ്വൽ കപ്പാസിറ്റി മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടറി ലേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. ചില ആൾക്കാർക്ക് കിനസ്തെറ്റിക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. അന്നേരം ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് ഓഫ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ചില വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ മെത്തേഡ്സിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലായെന്ന് അവർ ചൂസ് ചെയ്യും. അവരുടെ മെത്തേഡ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് മോട്ടിവേഷൻ. മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 5 മാർക്സിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ്. മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം. മോട്ടിവേഷൻ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മോട്ടിവേഷൻ? വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് motivation? Motivation is a key factor in effective learning. Teachers should create a positive and supportive learning environment and use a variety of engaging and interactive activities to motivate learners. ഇല്ലേ, നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുത്താൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവും. അവരുടെ ഫിസിക്കൽ, മെന്റൽ, സൈക്കോളജിക്കൽ, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് പലവിധ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് കടമ്പകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഗമിഫിക്കേഷൻ, പിയർ ടീച്ചിങ്, റിയൽ വേൾഡ് ലേണിംഗ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനെ ഇവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാൽ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഇനിയാണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. മോട്ടിവേഷൻ refers to the driving force or incentive that inspires individuals to pursue their goals, including their academic or learning goals. അന്നേരം അതാണ് മോട്ടിവേഷൻ. മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓർ ഇൻസെൻറ്റീവ് ദാറ്റ് ഇൻസ്പേഴ്സ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു പെർസ്യൂ ദ ഗോൾസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദെയർ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഗോൾസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് MA പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ? അല്ലാതെ ചുമ്മാതെ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അറ്റ് ദ എൻഡ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു PG സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചെടുക്കണമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മോട്ടിവേഷൻ. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇസ് കാൾഡ് മോട്ടിവേഷൻ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് force help to pursue our goals including in our academic and learning goals. നമ്മളുടെ എന്ത് കാര്യത്തിനും ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ നേട്ടത്തിനെല്ലാം നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേഷൻ. അവരെല്ലാം നീട്ടി വിൽക്കുന്നത്, നാളെ ആട്ടെ നാളെ ആട്ടെ നാളെ ആട്ടെ എന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്ന എന്താണ്, മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളാണ്. നീ നാളെ ആട്ടെ എന്നുള്ളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്, എനിക്ക് ഇന്ന് ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തുണ്ട്, റിയൽ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം.
Individuals may struggle to engage with the learning material, persist through challenges, or retain information without motivation. Motivation ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. അവർക്ക് പലവിധ ചലഞ്ചസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർക്ക് ഒരു പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസിലൂടെ പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അന്നേരം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളത് ലേണിംഗ് ഗോൾസ് വരെ മാത്രം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. Motivation can take many forms, including intrinsic motivation and extrinsic motivation. Intrinsic motivation means which comes from within oneself, and extrinsic motivation means which comes from external factors such as rewards and recognition. Intrinsic motivation is often effective for long-term learning and fosters a deep interest and engagement in subject matter. Okay, example, intrinsic motivators might include personal interest in topic, a desire to achieve mastery or understanding, a sense of curiosity or fascination. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ താങ്കൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മേഖല എക്കണോമിക്സ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മേഖല ഇതുവരെ താങ്കൾ പഠിച്ചത് മലയാള സാഹിത്യമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആംഗലേയ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച്, ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും വിശദമായി പഠിക്കണം. അതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ നിരൂപണവും ഒക്കെ എനിക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസും ഒക്കെ എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് ഒരാൾക്ക് ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ട് മോട്ടിവേഷൻ തോന്നി. എനിക്കത് അവാർഡ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കതൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിനോ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ഞാനത് പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കാനുള്ള എൻ്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരാൾ പഠിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ. പക്ഷേ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എനിക്ക് കുറച്ച് പദവികൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എനിക്ക് റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നിഷനും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എനിക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് കരുതി ചിന്തിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് പുറമേ കിട്ടുന്ന അവാർഡ്സുകൾ, റെക്കഗ്നിഷൻ, ദെൻ ജോബ്, ഇതൊക്കെയാണ് അവരെ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. Extrinsic motivators, underline, extrinsic motivators can also effectively encourage learning, especially in short term. മറ്റത് intrinsic motivation long term ആണെങ്കിൽ extrinsic motivation short term ആണ്. Examples of extrinsic motivators include grades or other evaluation form rewards or recognition. However, over the reliance on intrinsic motivators can sometimes undermine intrinsic motivation that like to focus on superficial goals rather than deep learning. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളുടെ മലയാള നിഘണ്ടു. ഓക്കെ, ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എഴുതിയ മലയാള നിഘണ്ടു. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു നിഘണ്ടു എഴുതുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു നിഘണ്ടു തയ്യാറാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ലോങ് ടേം മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു നിഘണ്ടു മലയാള സാഹിത്യത്തിനും മലയാള ഭാഷയ്ക്കും സംഭാവന ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ലൈഫ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം, ഷോർട്ട് ടേം അല്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ച് ജോലി നേടിയെടുക്കാൻ എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച ഒരു എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. So, therefore, it is important to foster intrinsic motivation learners by providing opportunities for self-directed learning, promoting autonomy and control, encouraging interest and engagement in subject matter. That's not important. നമ്മൾ കൂടുതലും കുട്ടികളിൽ ഈ ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി വളർത്തണം, അതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റി വളർത്തണം. കാരണം ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഒരു കുട്ടിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ ഡൈവേർഷൻ ഇല്ല. അവർ ആ ഒരു പാതയിൽ തന്നെ പോവുകയും അവർക്ക് അവരെ സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനും അവരുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ കൂടുതൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിയും. മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ആണ്. ആ ഒരു ഗോൾ അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ നഷ്ടമായി എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാനും റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ അവരെയും അവർക്ക് കൂടെയുള്ളവരെയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും സെൽഫ് ഗ്രോത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ ഗ്രോത്തിനും സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിലാക്കാനും അവർക്ക് സഹായിക്കും.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് motivation important ആണ്. What do you mean by motivation? Motivation refers to the driving force or incentive that inspires individuals to pursue their goals, including their academic and leading goals. Then what are the different types of motivation? Intrinsic and extrinsic. Intrinsic means which comes from within oneself. It is a long-term motivation. Okay, and while extrinsic motivation, it comes from external factors. It depends upon the rewards, recognition, forms, jobs, etc., and such short-term matter. And as a teacher, we have to foster intrinsic motivation in learners by providing opportunities for self-directed learning, promoted autonomy and control, and encouraging interest and engagement in the subject matter. So that's all about motivation. Next, we have to do self-efficacy. Okay, one second. Next, we have to deal with the concept of self-efficacy. Self-efficacy refers to an individual's belief. Second paragraph, underline. Self-efficacy refers to an individual's belief in their ability to perform a specific task or achieve a particular goal successfully. It is a key concept in social cognitive theory and has been extensively researched in psychology. Individuals with a high self-efficacy believe they have the skills, abilities, and resources necessary to succeed in a given situation. In contrast, those with a low self-efficacy may doubt their ability to perform and may be more likely to give up the faces of challenges. അന്നേരം സെൽഫ് എഫിക്കസി നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സെൽഫ് എഫിക്കസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 മാർക്സിന് നമുക്ക് എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള സെൽഫ് എഫിക്കസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റും, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ലേണറിന്റെ വിശ്വാസമാണ്. എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് എഫിക്കസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ലേണറിന് തീർച്ചയായും അത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ലേണറിന് അതില്ലെങ്കിൽ അവനിക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പലപ്പോഴും ചലഞ്ചസ് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ, അത് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. തനിക്ക് അതിനുള്ള എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, തനിക്ക് അതിനുള്ള സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ള, തന്നിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ലേണറിന് സെൽഫ് എഫിക്കസി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. So self-efficacy refers to individuals' belief in their ability to perform a specific task or achieve a particular goal successfully. It is a key concept in social cognitive theory. Social cognitive theory യിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ലേണറിന് അവനവന്റെ ടാസ്കുകളിലും അവനവന്റെ എബിലിറ്റികളിലും പൂർണ്ണമായി വിശ്വാസം വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ലേണർ സക്സസ് ആയിട്ട് ഓരോ ടാസ്കുകളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടൂ. അതുതന്നെയാണ് സെൽഫ് എഫിക്കസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സെൽഫ് എഫിക്കസി ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ പല ടാസ്കുകളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. സെൽഫ് എഫിക്കസി ലോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചലഞ്ചസിന്റെ സമയത്ത് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇനി സെൽഫ് എഫിക്കസിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം. Self-efficacy is influenced by several factors including past experience, social persuasion, and psychological or emotional states. നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, 7th-ലും 8th-ലും 9th-ലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ആയ ഒരു കുട്ടിക്ക് 10th-ലും അവന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവനെനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അവന്റെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവൻ വന്ന വഴികളിലെല്ലാം തന്നെ അവൻ എന്താണ്, ഹൈലി അച്ചീവ്മെന്റ് നേടിയെടുത്തിട്ടാണ് വന്നത്. അവനക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് അവന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനി ഓൾറെഡി 7th-ൽ തോറ്റു, 8th-ൽ തോറ്റു, 9th-ൽ തോറ്റു, ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സെൽഫ് എഫിക്കസി കുറവായിരിക്കും. കാരണം അവർക്കൊരു പേടിയാണ്, അവരെ തന്നെ അവർക്ക് സെൽഫ് ഡൗട്ടാണ്, അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന സെൽഫ് എഫിക്കസി കുറവായിരിക്കും. പലപ്പോഴും അവർ ചലഞ്ചസിൽ വീണ് പോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും അവർ നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ് ഫസ്റ്റിനെ ഒന്ന് തോപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സെൽഫ് എഫിക്കസി വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയും പിന്നീട് ഇവരെ താഴോട്ട് പോകാൻ ഇവർ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുകയും ഇല്ല. ഇത് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ വാക്ക് നമ്മൾ ഇതാണ് എന്ന് അറിയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ്? സെൽഫ് എഫിക്കസി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്.
And in contrast to those who have experienced the failure must have lower self-efficacy. Similarly, social support and positive feedback from those who can help to increase self-efficacy while negative feedback or criticism can decrease. നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നന്നായിട്ടുണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് ടൈം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി, ഈ പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവരുടെ സെൽഫ് എഫിക്കസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സെൽഫ് എഫിക്കസി കുറയുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് എഫിക്കസി ലോ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഇമോഷണൽ ആങ്സൈറ്റി, സ്ട്രെസ്, സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇതൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അന്നേരം സെൽഫ് എഫിക്കസി ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ തൊട്ട് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റസ്, ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റസ് വരെ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടർ. നെക്സ്റ്റ്, സെൽഫ് എഫിക്കസി ക്യാൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇമ്പാക്ട് വേരിയസ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ്, അത്ലറ്റിക് പെർഫോമൻസ്, പ്രൊഫഷണൽ സക്സസ്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരാൾ ഓടാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ കൈയടിക്കുന്നതും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കുന്നതും കണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ ഒരു ബിഹേവിയറിസത്തിനെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ. സെൽഫ് എഫിക്കസി പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അത്ലറ്റിക് പെർഫോമൻസിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, പ്രൊഫഷണൽ സക്സസിൽ ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സെൽഫ് എഫിക്കസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. In education, fostering self-efficacy can help to improve learning outcomes by increasing motivation, persistence, and effort. This can be achieved through techniques such as providing opportunities for success, modeling positive behavior, and offering constructive feedback. Education എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ സെൽഫ് എഫിക്കസി കാരണം നമുക്ക് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ത്രൂ ദിസ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് ദ മോട്ടിവേഷൻ, പെർസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് എഫേർട്ട്. ഈ ഒരു സെൽഫ് എഫിക്കസി മാത്രം ഉണ്ടായപ്പോഴല്ല, കുട്ടി സ്വയം മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട്, അവൻ പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവന്റെ എഫേർട്ട് അവൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെൽഫ് എഫിക്കസി അവന് കൂടുതൽ. ഞാൻ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ്, ഞാൻ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ചിന്ത കുട്ടിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത് അവനിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം അവനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then educatorsന്റെ റോൾ എന്താന്ന് നോക്കാം. By helping learner to build their self-efficacy, educators can help them to develop a sense of confidence and agency and overcome obstacles and challenges on the path of the success. ഇല്ലേ, ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ സെൽഫ് എഫിക്കസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേണേഴ്സിന്റെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവൻ്റെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവനക്ക് വൈകാരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതിനെയൊക്കെ പാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കുട്ടിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനക്ക് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാം. അവൻ കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന നീഡ്സുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് അതിനെ ആ നീഡ്സിനെ നമുക്കൊന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി അവൻ്റെ സെൽഫ് എഫിക്കസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും അവൻ്റെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം മാക്സിമത്തിൽ എത്തിക്കാനും ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്ററിന് സാധിക്കണം. ഓക്കെ, അന്നേരം അതത്രയുമാണ് സെൽഫ് എഫിക്കസി എന്ന് പറയുന്നത്. സെൽഫ് എഫിക്കസി മീൻസ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിലീഫ് ഇൻ ദെയർ എബിലിറ്റി ടു പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഓർ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓർ or to achieve something, a particular goal successfully. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് എഫിക്കസി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പല ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഇത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടാം. പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്, സോഷ്യൽ പെർസ്വേഷൻ, സൈക്കോളജിക്കൽ ഓർ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ സെൽഫ് എഫിക്കസിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം. അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അത്ലറ്റിക് പെർഫോമൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, പ്രൊഫഷണൽ സക്സസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിനകത്തെല്ലാം ബാധകമാകുന്ന ഏക കാര്യമാണ് സെൽഫ് എഫിക്കസി. സെൽഫ് എഫിക്കസിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ഇംപ്രൂവ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലേണർ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം എഫേർട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യും. ആസ് ആൻ എഡ്യൂക്കേറ്റർ വി ഹാവ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഡെവലപ്പ് എ സെൻസ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഏജൻസി ആൻഡ് ടു ഓവർകം ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് ഓൺ ദ പാത്ത് ടു success. So that's all about self-efficacy. Now we have to discuss about prior knowledge. പ്രയർ നോളജ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രയർ നോളജിന് നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രീ റിക്വസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. പാരഗ്രാഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മാർക്ക്: prior knowledge refers to the knowledge and experiences an individual brings to a particular learning situation. It can include formal and informal knowledge, personal experience, beliefs, and attitudes. Prior knowledge can significantly
impact how individuals process and understand new information as it shapes their perceptions, expectations, and mental framework. Prior knowledge, it is otherwise called prerequisites. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി അവൻ ഇപ്പൊ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അവൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അവൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതും കേട്ടിട്ടുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ, അവന്റെ ബിലീഫ്സ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, എക്സ്പീരിയൻസസ്, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഘടകം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ആ പുതിയ കാര്യം, ന്യൂ ഇൻഫർമേഷനെ പ്രീവിയസ് ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് ടീച്ചറിന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവന്റെ പെർസെപ്ഷൻസും എക്സ്പെക്ടേഷൻസും മെന്റൽ ഫ്രെയിംവർക്കിനെയൊക്കെ പറ്റി ടീച്ചറിന് ഒരു അറിവ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവനക്ക് എന്തുമാത്രം അറിയാം, അവനക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമൊക്കെ ടീച്ചറിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ന്യൂ നോളജ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ടീച്ചറിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതാണ് പ്രയർ നോളജിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കുട്ടിക്ക് ടീച്ചർ ട്രിഗണോമെട്രി പഠിപ്പിക്കാൻ പോകാൻ, അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രിഗണോമെട്രി പഠിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് കുട്ടിക്ക് സൈൻ തീറ്റ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, കോസ് തീറ്റ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഒരു തീറ്റകളും സൈൻ തീറ്റ, കോസ് തീറ്റ, കോട്ട് തീറ്റ, ഒരു തീറ്റയും കുട്ടിക്ക് അറിയത്തില്ല. അന്നേരം ഇതൊന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രിഗണോമെട്രി പഠിപ്പിക്കുക? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ബേസ് തൊട്ട് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. Now, in education, understanding prior knowledge is important for effective instruction. Underlying, as it can help educators to identify areas where learners may need additional support or guidance, as well as areas where learners may have strengths or expertise. എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പ്രയർ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന് ലേണേഴ്സിന് കൊടുക്കാനും അവരുടെ ഏരിയ ഓഫ് സ്ട്രെങ്തും ഏരിയ ഓഫ് വീക്ക്നെസ്സും അറിയാനും അവരെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഗൈഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ലേണേഴ്സിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന് സഹായിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രയർ നോളജിന്റെ ബേസിലാണ്. പ്രയർ അന്നേരം അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ്, പ്രയർ നോളജ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഹൗ ലേണേഴ്സ് അപ്രോച്ച് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ അഫക്ട് ദെയർ മോട്ടിവേഷൻ, എൻഗേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെയിം സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ ബേസ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടിക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രിഗണോമെട്രി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അന്നേരത്തേക്ക് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്ത് അവരുടെ സെൽഫ് എഫിക്കസി കുറയാണ്, അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ കുറയുന്നുണ്ട്, അവരുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് കുറയുന്നുണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ലൂസ് ആവുന്നുണ്ട്. കുട്ടി പിന്നീട് പറയുന്നതോ പഠിപ്പിക്കുന്നതോ ഒന്നും തന്നെ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രയർ നോളജ് ലേണറിന്റെ മോട്ടിവേഷനെയും എൻഗേജ്മെന്റിനെയും ഇൻട്രസ്റ്റിനെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Therefore, it is important for educators to assess and build on learners' prior knowledge when designing instruction by using strategies such as activating prior knowledge, making connections to existing mental framework, and providing opportunities for learners to apply their knowledge and skills in meaningful ways. So, ഇത്രയും meaningful ways വരെ therefore ഇട്ട് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the importance of prior knowledge എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് അവരുടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ലേണേഴ്സിന്റെ പ്രയർ നോളജ് എന്താണെന്ന് അസസ് ചെയ്യണം. അസസ് ചെയ്ത് പ്രയർ നോളജിന്റെ ബേസിലായിരിക്കണം അവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പുതിയ നോളജിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ മെന്റൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം അവർ പുതിയ നോളജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാനും ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ നോളജും പഴയ നോളജുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോറിലേഷൻ കിട്ടുകയും മീനിങ് വേസിൽ അവർക്ക് അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അന്നേരം here in this session we have to discuss about prerequisites or prior knowledge. What do you mean by prior knowledge? What are the benefits of including prior knowledge? How an educator use the prior knowledge in education and what is the need of a prior knowledge? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്താണ്? ഒരുപാട് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിന് ശേഷം ധാരാളം കുട്ടികൾക്ക് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് കണ്ടെത്തി വരുന്നുണ്ട്. ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഇത് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ്. അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ടും ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ചോദിക്കാം. Learning disabilities are a group of neurological disorders that affect the ability to acquire, process, interpret, and use information. These abilities can manifest in various ways and may affect various areas of cognitive functioning, including reading, writing, learning, mathematics, and problem solving. Learning disabilities എന്ന് പറയുന്നത്
ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഭാഷയെ അക്വയർ ചെയ്യാനോ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനോ ഇൻഫർമേഷന് സഹായിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുന്നത് ചില കുട്ടികളുണ്ട് ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന് പഠിക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മീനിങ് ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ ഹോട്ട് മെമ്മറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ, പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റാത്തത്? അവർക്ക് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്ക് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് that affect the ability to acquire, process and interpret information. ഓക്കെ, ഇത് പല രീതിയിലുണ്ടാകും. കൊഗ്നിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലൂടെ ഉണ്ടാകാം. കൊഗ്നിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റിയാണ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റീഡിംഗ്, റൈറ്റിംഗ്, ലേണിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. ചില കുട്ടികൾക്ക് കണക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകത്തില്ല. അവർക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും, എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾ ഈ പറയുന്ന ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നുണ്ട്. Now, individuals with learning disabilities have average or above average intelligence but may experience difficulties in one or more areas of learning. LT can be caused by various factors including genetic, underlying, environmental and neurological factors that can be diagnosed in childhood or adulthood. ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ആവറേജ് ഇന്റലിജൻസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എബോവ് ആവറേജ് ഇന്റലിജൻസ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ചില ആൾക്കാർ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എക്സൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒരുപാട് ഡെഫിഷ്യൻസി നേരിടും. ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്താ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ട, ഇപ്പം മ്യൂസിക്, ഡാൻസ്, ഇതിനകത്തൊക്കെ എക്സൽ ചെയ്ത് നിൽക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റോ റൈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റോ ഉണ്ടാകുകയില്ല. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക്കലായിട്ടുണ്ടാകാം, എൻവയോൺമെന്റൽ ആയിട്ടുണ്ടാകും, ന്യൂറോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാകും. ഇത് ചൈൽഡ്ഹുഡിലോ അഡൾട്ട്ഹുഡിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുക. There are some common types of learning disability underlying dyslexia, which affects the reading and language processing, then dysgraphia, which affects the writing disability, dyscalculia, which affects the mathematical skills, attention deficit hyperactivity disorder, or ADHD, which affects the attention behavior and executing function. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാനും എഴുതാനും പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, വായിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പറ്റാത്ത ഒരു ഡിസബിലിറ്റിയാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ. ഡിസ്ഗ്രാഫിയ, ഗ്രാഫിയ റൈറ്റിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയാണ്. ഡിസ്കാൽക്കുലിയ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസബിലിറ്റിയാണ്. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര പിരിപിരിപ്പായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ് ADHD അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ, ബിഹേവിയർ ഡിസോർഡർ, അറ്റൻഷൻ ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളിൽ ഈ ADHD നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. Then അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. Then learning disability can significantly impact an individual's academic, social and emotional functioning. Individuals with a learning disability may experience frustration, low self-esteem and lack of confidence in their abilities. And however, with appropriate accommodations and support, individuals with a learning disability can overcome their challenges and achieve academic and personal success. ഈ പറയുന്ന ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ കുട്ടികളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അവർ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നേരിടുന്നുണ്ട്. അക്കാഡമിക്കലായിട്ടും സോഷ്യലായിട്ടും ഇമോഷണലായിട്ടും അവർക്ക് കുറച്ച് പുറകിലോട്ടായിരിക്കും അവർ നിൽക്കുക. അതുപോലെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്, ഫ്രസ്ട്രേഷനും ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീംസും ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൽഫ് എഫിക്കസി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇവർക്ക് കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടും അക്കോമഡേഷനും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ചലഞ്ചസിന് ഒരു പരിധി വരെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. Next, there are some common strategies for supporting individuals with a learning disability. It includes ആ strategies എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. Providing accommodation underlying, such as extended time for exams, assistive technology, specialized instructions. അന്നേരം പ്രൊവൈഡിങ് അക്കോമഡേഷൻ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് എക്സാം ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി കൊടുക്കുക, ഇപ്പോൾ സ്ക്രൈബിനെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇവർക്ക് നമുക്കത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, പ്രൊവൈഡിങ് സപ്പോർട്ടീവ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് for where individuals with learning disability are valued for unique strengths and perspective. അവരുടെ കഴിവുകളെ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന
കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Finally, it is important to involve families and caregivers in learning process and to provide ongoing support and advocacy for individuals with a learning disability throughout their life. ഇപ്പം അത് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മാത്രം പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാത്രമുള്ള ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പോരാ ഈ കുട്ടികൾക്ക്. മറിച്ച് ഇവർക്ക് ഒരു ഓൺഗോയിങ് എഫർട്ട്, ലൈഫ് ലോങ് എഫേർട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം. ഇവർക്ക് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും കെയർ ഗിവേഴ്സും ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്ത് ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് ഇവരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ആ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഇവർക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. Thus, understanding and addressing learners' factors are crucial to effective teaching and learning. By considering learners' learning style, motivation, self-efficacy, prior knowledge, learning disability, teachers can create a positive supporting learning environment and help learners to achieve full potential. നമ്മൾ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ്, ലേണർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസിനെ പറ്റിയും മോട്ടിവേഷനെ പറ്റിയും സെൽഫ് എഫിക്കസിയെ പറ്റിയും പ്രയർ നോളജിനെ പറ്റിയും ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ട് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇംബൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.